जी जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ परसों चौथे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिहदे च पिछले समय जिहड़े मैं करप्शन दे एलीगेशन, काला बाजारी दे, लुट दे, उन्हां दे खिलाफ लाउंदा रहा। ते पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिहड़े मोहम्मद सदीक साहब ने एलीगेशन लाए है, उन्हां एलीगेशनस नूं लैके जिहड़ी असीं विजिलेंस ब्यूरो नूं शिकायत दित्ती, उस दे जवाब वजों रखी सी। पर मैनू हैरानी हुई देख के कि एक बंदा इन्नी बुखलाहट च आ जाए, जे किसी दे मन च चोर ना होवे, जे किसी कोले कोई लुकाउण नूं गल ना होवे, जां डर ना होवे, भै ना होवे, जिस तरह नाल आपे चों बाहर होके, कपड़ियां चों बाहर होके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो मैं वेखी। तुसी सारिਆਂ ने तो चलो चलाई है, कई सज्जना ने वेखी भी है। देखो, मैं इलाके दीयां समस्यावां जो मैं दोबारा कहां कांग्रेसियां वालों अली बाबा जिहड़ा साडा एमएलए है, इहदी सरपरस्ती हेठ लुट हुई है, वो पहलां भी चकदा रहा है ते अगाह वास्ते भी चकदा रहा। पर मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिहदे च इन्हां ने कई गल्लां मेरे ते मेरे परिवार बारे आखी। देखो, आप सारे इस इलाके दे रहने वाले हैं, सारियां नूं, सारियां दे परिवारां नूं समेत अली बाबा दे सब जानते। मैं उस राह जाना नहीं चाहता। मेरे मापियां ने मैनूं ये नहीं सिखाया कि किसी दे मापियां ते स्पैशली उम्र च बहुत वड्डे है, मेरे तो पेरेंट्स नालों भी वड्डे है, पिता जी तो इन्हां दे है नहीं। बड़े दुख की गल है, सत्कारयोग है माता जी, माँ प्यो सारियां दे सत्कारयोग हुंदे है। उस राह मैं जाना नहीं, कहण नूं मेरे कोले बहुत कुछ है, ते जे उस राह मजबूर किया तुरन नूं ते फिर शायद मूंह लुकाउण नूं थां ना मिले, पर मैं उस राह जाना नहीं चाहता। उस तो अगे इन्हां ने जिहड़ियां गल्लां कीतियां, हाँ कुछ सियासी गल्लां भी सी, उहदे बारे मैं जरूर जवाब देना चाहना। गल्लां कीतियां गईयां कि मैं बड़ी अणख नाल सियासत की है, मैं बड़ी प्राइड नाल सियासत की है, कदे किसी दी ईन नहीं मनी, झोली चुक के चमचागिरी करके सियासत नहीं की। मैं लफ्ज रिपीट कर रहा, मैं लिख के लिया, गोटे घुट के सियासत नहीं की, अणख नाल रहना। ये सारी अणख, सैल्फ रिस्पैक्ट, ईन ना मनना ते किन्ना क गोडियां च लत्तां च दम है, ਉਹਦੇ सबूत मैं अज सारे ਤੁਹਾਡੇ सामने रखदा। मैं सियासी सफर तो फड़ियो जी, मैनूं फिर शायद लोड़ पवे दोबारा। मैं जिवें पहला कहा कि मैं इन्हां दे परिवार वाल नहीं जाना, पर मैं जदों तो ये सियासत च आए है, देखो एक पब्लिक रिप्रजेंटेटिव जदों सियासत च आ जाए ना, ਉਹਦੀ जिंदगी खुली किताब हुंदी है, लोकां नूं ਉਹਦੀ सियासी जिंदगी ते टिप्पणी करन दी, गल करन दी, आपदे कमेंट व्यू देण दी पूरा अधिकार हुंदा है। सो मैं उदों तो शुरू करदा। 95-96 च ਇਹ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ 1997 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। 14 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਾਰੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਉਹ 14 ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 94 ਬੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 97 ਚ, ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ 2002 ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ MLA ਵੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਬਖਲਾਹਟ ਚਾਹੀ। 2002 ਚ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ MLA ਦਾ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਕਈਆਂ ਚ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਾਵਰ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਨਿਫਰ ਡੌਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੁੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਨਿਫਰ ਡੌਗ, ਫੇਰ ਐਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2002 ਚ MLA ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਜਿਸ ਆਗੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਤਕੜਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, MLA ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ। 2007 ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਐ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੀ 19 ਕੀ 21, ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੀ 19 ਕੀ 21, ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਬਾਜੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿੱਕੀ ਫਿੱਕੀ, ਜਲ ਬਿਨ ਮਛਲੀ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟੀਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਰਸੀ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਬਾਜੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ 7 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਅਣਖ ਦੀ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਿਟਿੰਗ MLA ਸੀ, ਹਰ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਛੁਰਾ ਭੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਟਿਕਟ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 117 ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ। ਚਲੋ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ, ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਆਪ ਚੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਚਲੋ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਵਿਊ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਣਖ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 13 ਜਨਵਰੀ 2007 ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਖੜ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਆ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਣਖ ਸੀ, ਜੇ ਗੈਰਤ ਸੀ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਤਕੜਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ ਲੱਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਇਲਟੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕਾਏ ਪੈਦੇ ਹੋਏ ਹੈ। These reports have caused great damage to my personal image. ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। As a loyal and committed worker of the party and a follower of Sardar Sukhbir Singh Badal. Follower ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ loyal and committed worker of the party and follower of Sukhbir Singh Badal. I deeply regret the entire episode. मैं माफी मांगता है, मैनू खेद है कि मैं कट क्यों कीता। I wish to clarify, I had said nothing against the honor and dignity of my party and leader in the said meeting. Again, I wish to clarify here that Mr. Sukhbir Singh Badal has played a great role in bringing me into politics. ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨ ਫਰਦਰਿੰਗ ਮਾਈ ਕੈਰੀਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ, ਮੇਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਐਂਡ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੇਨ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਹਿਮ ਫॉर ਹਿਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੂੰਗਾ। I will continue to strive to ensure that Mr. Sukhbir Singh Badal attains the highest positions of public service as a leader of Sh੍ਰੋਮਣੀ Akali Dal. Like all other Punjabis, I am also proud of his far-sighted and firm leadership. मैं सुखबीर सिंह बादल जी की तरक्की वास्ते हमेशा काम करता रहूंगा ते मैनू गर्व उन्हां दी लीडरशिप ते उन्हां दे विजन ते मैनू गर्व है। आ इश्तिहार अणख दा सबूत देण वास्ते, ਇਹ ਆਪਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਤਾਈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟੇ, ਤਲਵੇ ਤਾਂ ਚੱਟੇ ਆ ਨਾ। ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆ ਕੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਇਹ ਅਟੈਸਟਡ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ 13/1/2007 ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਅਟੈਸਟਡ ਬਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਆਫਿਸ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈਡ ਬੀਨ ਇਨਸਰਟਿੰਗ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਫਰਸਟ ਇਨ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਪੇਪਰਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡੇਲੀਜ਼ ਫॉर द ਪਾਸਟ 4 days। 4 ਦਿਨ ਇਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਇਹਨੂੰ। 4 ਦਿਨ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਦਾ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ। ਚਲੋ 2007 ਚ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ। ਪਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਕਿਉਂ ਹਰਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ
ਪਿਓ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੇ ਬਦਲੇ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 2011 'ਚ ਛੱਡ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੀਪੀਪੀ ਬਣਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮਗਰੋਂ ਕਦੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। 2012 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਚਰਚੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਚਰਚੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਚੜ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਸਾਰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਥੀ ਹੈ। 2012 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜੇ, ਟਿਕਟ ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2012 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਚਲੋ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ? ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ 500,000 ਲੈ ਜੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉ। ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਫ ਅਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ, ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਸਪੋਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਵਿੱਚੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਕਾਉਂਸਲਰ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਪਤਾ, ਕੌਣ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ। ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਐ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿੱਕੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2012 ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਮਾ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਗੰਜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। 2012 ਤੋਂ 2017 ਦਾ ਕੰਮ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਵਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। 2017 ਦੀ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ 2012 ਤੋਂ 17 ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਛੱਡੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜ ਗਿਆ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਮਗਰਲੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਚੜ ਗਏ। ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ, ਘਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਕੁੜਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਿਓ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆਪੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਖਲਾਹਟ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਬਖਲਾਹਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 6, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ, ਇਹ ਪਤਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਇਹ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਖੜ ਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਕਰਾਓ ਜਾਂਚ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਇਆ,
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਫੰਡ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਆ ਛਾਵੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਦੇਣ ਲੈਣ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਦਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕੀ ਬੰਟੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਉਹ ਕੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਕੜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਜੇ ਕੱਕੜ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਾਈਟ ਲੈ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਦੇਵੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਦੇਵੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਬੰਟੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਖਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨੰਗਾ ਯਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਦਾ। ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਦਕ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਸੀ? ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੇੜ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪਿਛਾਂਹ ਨਾ ਹਟੀ। ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 10 ਗੁਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਗਨਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਤਲਾ ਰੰਗ ਝੰਡੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਵਿਚਾਲੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਥੱਲੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਝੰਡੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਕਿਹਦਾ? ਉਹ ਮੇਰਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, 100% ਫੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਬਈ? ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਾਜਾ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਮਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਰਾਜਾ ਮਾਈਨਰ ਵਾਲਾ। ਟੋਟਲ ਮਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। BSF ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਟਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਟਪਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 70 ਕੇ 80 ਲੱਖ ਕੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ 60 ਲੱਖ ਲਿਆਉਣ। ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੱਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੰਦਰ ਦੀ, 100 ਦਾ 100% ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੱਜ ਹਾਲ ਹੈ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਗੰਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਚਿਆ ਪਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਆਪਦੀ। ਐਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਿਹਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ। ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਦਬਕੇ ਮਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਬੜਾ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਇੰਨੀਓ ਲੜਾ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੱਲੀਓ ਲੜਾ ਲਿਓ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪੱਪੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ।
ਸਵੇਰੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘੁੱਟਦਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਚੋਰ ਹੈ, ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਆ 4 ਸਾਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗੀ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਲਓ। ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, 13-14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, 95, 96, 97 ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 2017 ਤੱਕ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਲਈ, ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਫੜ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਫੜ ਲਈ, ਫਿਰ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਫੜ ਲਈ, ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਫੜ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਰਹਿ ਕੋਈ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮਿਆ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਭੱਜ ਲਾ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਬੁਖਲਾਹਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ। ਆ ਛਾਵੜਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਡ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ MC ਰਹਿ ਗਏ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਵੱਢ, ਇੱਕ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 700 ਵੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਐ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਖੁਦ 4 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਦਿਨ ਆਪ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿਸਟਰ ਮਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਈ ਆਈ ਕਾਂਟ ਗਿਵ ਯੂ ਸਟੇ, ਆਈ ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਦੇਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ, ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਦਾ ਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਸਭ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖਤੇ, ਧਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਧਰੇ, ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਢੋਲ ਵਾਂਗੂ। ਹੈ ਜੀ, ਪਾਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਢੋਲ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਟੇ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਖਵਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ ਪੈਰਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀ ਬਖਲਾਹਟ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ। ਜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦਾ ਗੁਨਾਹ ਉਲਟਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕ ਮੰਗਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਰਮਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਕਰਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਇਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕੌਣ ਲੁਕਾਊਗਾ ਆ ਕੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਆਰਡਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਨਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।